السلام علیکم سامعین، گوجری مزما تھارو میزبان طارق محمود حاضر خدمت ہے۔ امید ہے کہ تم سارا باسط و سلامت ویں گا اور ایمان و یقین کی حالت میں زندگی کا یام آسن طریقہ نال گزاریا ویں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو دعا ہے کہ وہ ہم سب نے صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں رکھا ہے۔ سامعین کرام، کشمیر میں صورتحال حد درجہ پریشان کن اور اضطراب انگیز ہے۔ بھارتی ہٹ درمی اور جہالت کی وجہ نال کشمیر میں 7 دہائیاں تو لو ڈول رہے ہے۔ بھارت کا سخت اور غیر حقیقت پسندانہ انداز نے کشمیر نہ ایٹمی فلیش پوائنٹ میں بٹا چھوڑے ہوئے ہے۔ کشمیر بھارت کو اندرونی مسئلہ نہیں ہے بلکہ جنوبی ایشیا کے اندر ایک ایٹمی فلیش پوائنٹ ہے۔ یہ جنوبی ایشیا میں ایک دوستو وہ جوہری پامڑ ہے جڑو کسی بھی ویلے ایک الاؤ کی صورت اختیار کر سکے۔ مسئلہ کشمیر نہ نظر انداز کرنا کسی کا مفاد میں نہیں ہے۔ یہ نہ صرف بر صغیر بلکہ جنوبی ایشیا سمیت پوری دنیا کی تباہی اور بربادی کو باعث بن سکے گا۔ اس واسطے اقوام متحدہ اس خطہ نہ ایٹمی جنگ تو بچان واسطے تنازع کشمیر نہ پرامن طور پر حل کراوا ہے۔ کشمیر کا حال میں چیر کا نتائج پوری دنیا واسطے انتہائی خطرناک ثابت ہو سکے گا۔ تجزیہ نگاروں کو کہنا ہے کہ جنوبی ایشیا میں بحرانی کیفیت کا خاتمہ واسطے تنازع کشمیر کو منصفانہ اور فوری حل ناگزیر ہے۔ بھارت کشمیر پر اپنا آسمانہ اور جابرانہ قبضہ رکھ کے نہ صرف علاقائی بلکہ بین الاقوامی معاہدوں کی سنگین خلاف ورزی کر رہے ہوئے ہے۔ کشمیر میں ایک بکھی مذہبی، سیاسی اور سماجی رہنماؤں کی گرفتاری، دوسری بکھی عزت مآب مایا بینا کی ہرج عزت املاک کی تباہی، معیشت کی زبو حالی، تاجروں کو کریک ڈاون، کشمیریوں کی پچھان کھسن کی کوشش، نصاب تعلیم میں تبدیلی، آبادی کا تناسب میں تبدیلی، ایسی مذموم کاروائیاں جڑی حد درجہ تکلیف دہ اور قابل مذمت ہیں۔ یہ وہ چیزیں جنہاں نہ انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں اور ذرائع ابلاغ نے بار بار منظر عام پر آنے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھارتی فسطائی حکومت کا رویہ میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ کشمیر کی ابلتی ہوئی صورتحال فوری عالمی توجہ کی مستحق ہے۔ دنیا بھارتی دہشت گردی تو لا تعلق نہیں رہ سکتی۔ نہ حال ہونے والا مسئلہ کشمیر جنوبی ایشیا کا جوہری پامڑ نہ ایک چنگاری فراہم کر سکے۔ سامعین کرام، یہ ظلم، جبر اور قہر سامانی آج ہی کو نہیں ہے بلکہ 1947 تو جاری ہے۔ اس وقت بھی لوگوں پر ظلم اور جبر کے انتہا کی گئی، 20 لاکھ تو زیادہ لوگ جموں تو ہجرت کر کے پاکستان اور آزاد کشمیر کی طرف گیا اور انہوں نے رہائش اختیار کی اور 2.5 تو 3 لاکھ لوگوں نے چند دنوں میں شہید کی ہو گیا۔ ان لوگوں پر کے گزری، کس حالت میں انہوں نے ہجرت کی، آؤ ایک مہاجر کی زبانی سن لیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جموں کشمیر کو ہر شہری غیرت مند جب غیر ملکی تسلط کے خلاف مزاحمت کرے، جہاد کرے اور جدی شعور سنبھالے، اس کے بعد بھارتی ظلم، بربریت اور غیریت کو احساس ہوتے ہوئے ہم نے بھی اپنے علاقہ میں جب ہوش سنبھالے اور صورت سنبھالی، آکولی، تو ہم نے دیکھا کہ ہر پاس ہے بھارتی فوج کے نال اس کا تسلط کے خلاف ہر احساس آدمی نے بڑی سخت نفرت تھی۔ مقامی جموں کشمیر کا جرا شہری ہیں، چاہے وہ ہندو ہیں یا مسلمان ہیں، کسی طبقہ آپس میں پیار و محبت نہ رہتا۔ البتہ بھارتی غیر ریاستی ایجنسیوں کی سازش اور فوجیوں کا ظلم اور بجا لوگوں کے نال زیادتی جڑی ہے وہ ہر جگہ محسوس رہتی۔ اس نے محسوس کر کے 47 کی جنگ کے اندر بھی سب تو پہلا اس بارہ خطہ نے بڑی قربانی دیتی ہیں، لیکن افسوسناک پہلو یہ ہے کہ تاریخ میں یا بعض لوگوں نے یا بعض دوستوں نے یا مورخین نے انصاف نہیں کیو۔ جہاد یہ ایک اسلامی فریضو ہے جو سارا مسلمانوں اور بلکہ ریاست کا باشعور انسانوں میں جرا اس کا پسند آ لیں اپنا دھرتی کے نال پیار اور محبت کو سبق ہے انہوں نے کیو ہے، اس نے بے لاگ جانا چاہیے۔ 47 اور اس تو پہلے بھی پونچھ اور جموں اس خطہ نے اتنی قربانی دیتی ہیں، اور خاص کر ہمارے برازی کے لوگوں نے 2.5-3 لاکھ کی جرا لوگ شہید ہوئے ہیں جموں کا 47 نومبر کا عرصہ میں، تو ان میں زیادہ تر تعداد اس پہ بھی لگی تھی اور زیادہ ہجرت بھی انہوں نے کی ہے۔ یہی صورتحال پونچھ، رجوری، مینڈ اور باقی لوگ تھے، باقی پوری ریاست کا سارے لوگوں کی قربانی ہے۔ بہرحال اللہ کے نزدیک بھی اس کو اجر پاویں گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو انہوں اجر دے گا، لیکن انہوں نے اپنی بھرپور اپنی جوانیاں نہ، اپنا وسائل نہ، اپنا مال دولت ہر چیز نہ قربان کیو، اور مجاہد خود مجاہد نار رہا، اور جن لوگوں نے بھی جہاد میں حصہ لیو ان کو ہمیشہ بھی دست و بازو بنے اور قربانی دیتا رہے۔ یہی صورتحال تھی 65 ماہ ضلع 47 کے بعد بات چیت چلتی رہی، اور بھارت وعدوں کرتے رہو کہ یونائٹڈ نیشن کی قراردادوں کے مطابق خاص طور پہ
सन 13 अगस्त 1948 की जी करारदाद थी जिसमें रियासत के लोगों का बुनियादी हकूक को तस्लीम किए गए तो उनके राय लेके तो इसको फैसलों किया जाए। वो भारत ने जिस वक्त मुसलसल उसको इनकार करना शुरू कर दो तो नौजवान नस्ल में एक नई और अमल पैदा हो कि भारत ना यूं इस तरह की गल नहीं समझता, लिहाजा इसने ताकत के जरिए जब मुनज़म हो गए लोगों ने एक जहाद कौंसिल बनाई और उसमें लोगों ने हिस्सा लिया। हम वो सब तालिब इल्म थे वो अपने इलाका थे चला के जहाज श्रीनगर पढ़ो तो उसमें हम भी रहा खासा सा जेल छिल भी कटी और भी मसाइब भी देखा, हमारा सारा लोग साथ था उसमें जहाज में शरीक था। तो बाद में जब हम रहा हुए तो कार पहुंचे तो पहले ही हमारी दोबारा फ्रंट निकल आया, इस तरह करके फिर मजबूर मैंने हिजरत करना पियो। तो मैं अपनी अखा ना लाश तड़प लोगों की पई हुई देखी, उजड़ी भी बस्ती देखी और लोगों का कार बुआ इस तरह खुला और बेशुमार लोगों की बेहुरमती की गई और जरा फसल था वे जिसले आए हुआ मतलब फरवरी में तो जरा फसल पिछला अक्टूबर में या सितंबर में कटे जाना था वे भी खड़ा था, लोग परेशान हाल था और हर तरफ आग लाई हुई थी और जुल्म और इंसानी हकूक की इतनी बेहुरमती की गई थी कि जिसको तस्वर भी नहीं हो सकता। लेकिन ये इलाकों काफी पसमानदा तो पुंछ सुरनकोट राजौरी बेंडर तो इसको ना आलमी मीडिया में कोई जिक्र हो और ना ही किसी और ने की हो। अलबत्ता वक्ती तो पे बाज नुमाइंदा ने या बाज मुजाहिदा ने कमांडर ने या जिन हमारा बुजुर्गों ने जहाद की क़यादत की थी उन्होंने बयान मुख्तलिफ आता रहा, लेकिन इस पर तहकीक किसी ने नहीं। वही तारीख जिस वक्त सुरनकोट को इलाको या पुंछ और मेंढर को इलाको राजौरी को इलाको इस वक्त भी दुश्मन की कैर आलूद नजरामा तबाही और बर्बादी की जाए, उसको हुसन उसका तला उसका बागात उसका फसल उसके बस्ती और उसके जवानों की जवानी ये सारी की सारी कुर्बान मुसलसल होती आ रही हैं और इस वक्त भी लोग दे रहे हैं और ये सिलसिला उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक उनकी मतलूबा मंजिल आज़ादी हासिल नहीं होती इंशाअल्लाह। लेकिन इसके वास्ते यह बड़ी ज़रूरी है कि ज़राए अबलाग मुसलमानों में और ख़ास जम्मू कश्मीर की मौजूदा तारीख में लोगों के अंदर यकजहती पैदा करने की कोशिश करें कि सारा लोग जो है जहाद में बराबर चल रहे हैं। तो इस वक्त हमारा देहात के लोग आम लोग अपने टोका में बैका में ग्रामा में करामा जितन बस चले जित जरूरत महसूस करें वे अपनी आज़ादी के वास्ते बरसरे पैकार है और इंशाअल्लाह उस वक्त तक ये सिलसिला जारी रहेगा जब तक कि उन्हें अपनी मंजिल मिल नहीं जाती। अलबत्ता हूँ ज़राए अबलाग में दरख्वास्त करूँगा, अहले इल्म और अहले क़लम में दरख्वास्त करूँगा कि वे इस जहाद जो इल्मी मजहबी फरीज़ो है जिसमें सारा लोग भरपूर अपना किरदार अंजाम कर दे रहे हैं उसमें इम्तियाज़ न करें बल्कि सच न सच के और हर एक का किरदार न बड़े वाज़ेह तौर पर करना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी फ़ख्र न गल कीजिए जिले मेरा जहन में कई नौजवानों की जवानी मेरा जहन के सामने झलके जिन्होंने अपना खून दिया जहाद कश्मीर में। हमारा एक अजीज था शाहिद महमूद नौजवान MSc पढ़ा हुआ था वे शहीद हुए उधमपुर का मुकाम पर, चौधरी अब्दुर्रहीम साहब का साहबजादा इकबाल हाजी नूर सैन उसका बेटा अब्दुल्ला इकबाल उसको नामी तो वो भी हुए है और मीरबाज साहब का बेटा आजम कुरैशी किस किस को ना लियो जाए मोहम्मद यूसुफ मोहम्मद रफीक यानी एक मुतसलसल जवानों की कुर्बानियों को जड़ो हजार सैकड़ों तक मैंने जुबानी याद है। तो समझेंगे कि हमारा लोगों ना और इसना हाईलाइट करना चाहिए, इस नाल हौसला मिलेगा दूसरा लोगों ने हौसला मिलेगा जरा जहाद में हिस्सा ले रहे हैं जिन्होंने अपनी जवानी और उम्र दे दी है वे तो अल्लाह के सामने अजर पा गए, लेकिन इसके नाल जहाद में तकवीत पहुंचेगी और मजमूई तौर पर हमारी इस तारीख जड़ी है ना यह मजबूत होगी और लोगों ना हौसला बढ़ेगा। तो हमने कानून की गल कही है तो मेरे इत्फाक नाल इंसाफ और कानून वाली तल्लक है। हम जड़ो अरसों कैद रहा कदे किसी ने हमने अदालत में पेश नहीं की हो। भारत के अंदर बड़ो जमहूरियत को और कानून की बालादस्ती को चर्चो की जाए, लेकिन हम जितनों अरसों इंटरोगेशन सेंटर में रहा या पाबंद सलासर रहा हमने किसी अदालत में नहीं पेश की हो गयो बल्कि मुसलसल मजालम से दो चार होता रहा, बर्फ की सिलावर खड़ा करता रहा, जगराता देता रहा, बिजली का शॉक लाता रहा और किस्म की जिस्मानी और फिक्री अजियत देता रहा। ये तो था वो हालात जरा और बाद हमारा साथियों का नाखन कटा गया बाद अंधा हो गया अपाज हो गया उस वक्त भी। तो इसके अलावा जरा बंदा ना ने दाढ़ी रखी हुई थी
जड़ो मुसलमान नजर आवे तो, जड़ो खुशहाल घर नजर आवे तो, जड़ो बासर लोग था, सिवाय उन चंद लोगों में जड़ा बड़ा बड़ा सियासी लोग था जिनका असर रसूख था, उसके अलावा हर महल्ला बस्ती और इलाका में जरा बासर और बाइज्जत लोग था, उन पर हमलों करनो, उनकी बस्तियां जलानो, उनकी बेइज्जती करनो और उन्होंने बिला वजह इंटेरोगेशन सेंटर में पहुंचानो, थाना में ले जानो, बेइज्जती करनी और कराम चुकट लो और उनको जायदाद माल लुटनो, यो उनको वतीरत हो। तो लोगों ने इसको सारो मुकाबलो सब्र और हौसला का नाल कियो भी, लेकिन बाद को जिला देखियो कि हाथ तो गल बढ़ गई है और उनको रोकथाम नहीं लगती है। सिविल इंतजामिया बिल्कुल नाकाम हो गई है और बेबस थी, और बल्कि टंडोरो तो जो पिटे जाते हो कि उसको मुंतखब असम्बली है और हुकूमत है, बिल्कुल नज़्म नास्क जो तो वो फौजियों की मर्जी के नाल चले, तो सिविल इंतजामिया को कोई अमल दखल नहीं होगा, वे उनके सामने बिल्कुल परेशान हाल था। बल्कि हमने बहुत सारे हिंदू दे सिख अफसरों में देखियो कि वे भी यह हालत देख के ना बड़ा अजुर्दा खातर में था, बड़ा दुखी था, लेकिन था वे बस बेबस हुआ है वह भारत की फौज का मजालम की वजह नाल या उसकी कुवत की वजह नाल। आखिर अपना कारना अपना वतन ना सुख ना कौन छोड़ा है, कोई बंदो किस तरह भी रह के चिड़ी ने कंडा पर सुख है। जम्मू कश्मीर का तो जन्नत है, ये तो अल्लाह की सरजमीन पर जन्नत है, उसमें तो कार सुख ना बंदो नहीं छोड़तो, जब उन्होंने बहुत सताया कि तो लोग अपनी जान माल ना या इज्जत ना बचाने वास्ते फिर हिजरत की, और हिजरत भी इस नुकता नजर न की कि हम मुनज़्ज़म हो गए, बाल बच्चा ना ज़ईफ़ा न हो, ठिकाना में पूरा मन रखा है जगह पर, तो हम इसको मज़ालिम के खिलाफ हम मुनज़्ज़म होकर आऊँगा। मकसद जहाद को यही तो, कोई दुनियादारी कुमान को मकसद नहीं थी। बड़ा अच्छा तो उन्हें बड़ी मेहरबानी की गई है, गल मीडिया में पूछी गई है, जिस तरह कि मैं शुरू में अर्ज की है कि 47 तो लेके 65 71 और मौजूदा या तारीख जड़ी है 99 तो लेके जारी है, जड़ी इंशाल्लाह कामयाबी तक जारी रहेगो। इसमें गुजर बरादरी को इतना बुनियादी कम है, बल्कि हूँ तो बाज को यह गल कह सकूँ और या तारीख को दसेगी जोग्राफियो इसको शायद है कि सचेतगढ़ तो लेके ताओ बढ़ तक एलओसी के दो पासा है, यही बरादरी आबाद है, और अगर ये बरादरी आजाद में या आज़ादी का कारनामा में ये सोनल है तो चिड़ी भी नहीं इनकी मर्जी के बगैर जा सकती। इन्होंने बुनियादी रोल अदा किया उस वक्त भी और इस वक्त भी है। इस 47 का तो पहले जिक्र किया, लेकिन 65 में हमें हमारा हज़ारों लोग शहीद हुए, हज़ारों लोग जो माजर होके आया, और मौजूदा तारीख में सच्ची बात यह है कि अगर इन लोगों ने कुर्बानी न दी तो शायद ये बड़ा बड़ा हमारा मेहरबान जरा क्यादत करें लगा हुआ गालिबन उन्होंने रियासत का दो हिस्सा की शनाख्त जोग्राफिया भी न हुए। जी सामिन इकराम, तमने जम्मू तो हिजरत करने वाला एक महाजर की जुबानी सारी कैफियत सुनी, यकीनन सूरत हाल को अंदाजो वो वैगो हमारा आज का गोजरी प्रोग्राम को बेड़ो अख्ताम पजीर गो। आपना मेज़बान तारिक महमूद ना अगला प्रोग्राम तक इजाज़त दो, रब सोना के वाले।